Glory to God in the highest. Today's topic is Trials give you endurance and perfection. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. One good Bible verse is James chapter 1, verses 2 and 3. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Almost everyone may have to face some kind of trials in life. The usual reaction is fear, frustration, loss of faith, lack of confidence, and loss of hope. But the Word of God says that when you face trials, try to feel joy inside of you because it is only a testing of your faith, and that after that testing period is finished, you will become a strong person with endurance. That is, you will be strong enough to face anything in your life. When you gain perfection in this, you will be empowered to help others who face trials. For example, a person recovered from alcoholic addiction becomes a counselor for alcoholics. A person who had faced trials in married life becomes a counselor for married couples. A person who found God through trials will try to show that God to others. I am a person like that. To win the trials in our life, we need faith in God. If we don't have faith or strong faith, it will affect our life negatively. If God is with us, He will give us the courage and confidence to take the right decision and move on with our life. What is faith? Hebrews 11 chapter 11 verse 1 says, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. According to Genesis 12, when God called Abraham for the first time and told him to leave the land where his forefathers lived for a long time, he took it as a challenge. By facing that trial, he gained endurance. Waiting for the promised son for about 25 years was a big trial for Abraham, and he gained endurance through that too. According to Genesis chapter 22, when Abraham went to sacrifice Isaac, he faced the biggest trial of any human being, but he faced it with courage as he had gained endurance in many ways. His endurance and faith in God led him to perfection. According to Genesis chapter 37, when Joseph's brothers threw him into a pit and then sold him to Egyptian merchants, he went through big trials. With the help of God, he faced all that courageously and gained endurance. According to Genesis chapter 39, when Joseph was tempted by Potiphar's wife and put in prison for no mistake of his own, his endurance and faith in God led him to perfection. According to Genesis chapter 39, verse 21, But the Lord was with Joseph and extended kindness to him and gave him favor in the sight of the chief jailer. In 1 Samuel chapter 27, verse 1, it says, when David really got tired of Saul, he almost decided to run away to Philistine, but he did not. By facing the trials with faith in God, he gained endurance and perfection. He ruled as king for 40 years. Let's see, how do you gain endurance and perfection? There are 6 ways. 1, constant prayer. According to Psalms chapter 55, verse 17, evening and morning and at noon I will complain and murmur, and he will hear my voice. 2, trust in the Lord.
Psalms 55 verse 22 says, "Cast your burden upon the Lord, and he will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken." Matthew chapter 11 verse 28 says, Jesus says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." 3. God loves and helps the righteous. According to chapter 34 of Psalms, verses 17 to 19, the righteous cry, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all. Romans chapter 8 verse 28 says, "And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose." 4. Ask for wisdom and understand the purpose of God in trials. In James chapter 1, James tells us that not only does God have purpose in trials, but also that God gives wisdom in trials. James recognizes that we may not always be able to see the purpose in trials or see the good that can come from trials. When we find ourselves unable to see the good and the purpose in trials, we are to keep on asking God for wisdom in faith without doubting. And our God, who loves to give, will respond so that we can see the good and the purpose in trials. If you understand the purpose, be grateful to God and praise God. 5. Through trials, God molds us into his image. Also know that trials will one day enter your life and are the very means God uses to mold us into his image. Whether you are facing trials now or preparing for trials that will eventually come, rejoice knowing that through every hard suffering in life, we share with Christ. When hard trials came to me, I did not ask God for wisdom because I did not know what to ask for. But I asked God for total help, and he responded right away. I started loving him more than anyone in the world. He started molding me, and I cooperated very well. Now I look at suffering as sharing with Jesus Christ, and it gives joy and peace to me. Now I look at sufferings as a means to come closer to God, and I'm happy about it. I gained endurance and perfection through trials that I'm using it for the benefit of others. You may be someone already facing trials. God has the nature of keeping quiet during your trials as a means of testing your faith. Psalms 46 verse 10 says, "Be still and confess that I am God." 6. God will not tempt you beyond your capacity. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, "No temptation has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it." Now, let's see what are the rewards for facing trials. 2. There are 2 of them I would like to mention. 1, you will be honored in heaven. According to 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7, it says, "In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary,
you have been distressed by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Amen. According to Luke chapter 6, verses 22 and 23, blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven, for so their fathers did to the prophets. Matthew chapter 5 verses 10 to 12 says, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. 2. You will gain endurance, character, and hope. Romans chapter 5, verses 3 to 5 says, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Now let's see, why do trials come in our life? According to my experience, trials come in our life so that we know God, we humble ourselves, and we depend fully on God. When everything goes perfect, we have the tendency to forget God and depend on our strength. If trials come to your life one after another, look back at yourself. Ask yourself if there is anything you have to change or any wrongdoings you have to stop. If you are not sure, ask God honestly for help to figure out what is going wrong in your life. Definitely, God will help you to fix your problems. Once your problems are fixed, remain honestly with God for the rest of your life. God will encircle you with His love. Jacob chapter 1 verse 12 says, blessed is the man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. I would like to read the first verse one more time. James chapter 1 verses 2 and 3. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. The message ends here. Heavenly Father, I glorify your name. Bless everyone who hears this message. Help everyone to face trials with faith and wisdom and gain endurance and perfection. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, വിവിധ പരീക്ഷകൾ വഴി നമുക്ക് സ്ഥിരതയും പൂർണ്ണതയും കൈവരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഈ സന്ദേശം നൽകുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു വചനം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 2-3 വചനങ്ങൾ. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകൾ അനുഭവിക്കാത്ത ആരുമില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സാധാരണ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ ഭയം, നിരാശ, വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുക,
കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുക, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുക, ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു, പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക എന്ന്. കാരണം ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ് മാത്രമാണ്. ആ ടെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് സ്ഥിരത തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും ഫേസ് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധം ഒരു കറേജ്, ധൈര്യം തന്നുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതിനുശേഷം അനേക പരീക്ഷകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ മറ്റ് പരീക്ഷകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ധൈര്യം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും. കാരണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള കൃപ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, മദ്യത്തിനടിമയായവർ അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റ് മദ്യപാനികളെ സഹായിക്കുവാനായി കൗൺസിലേഴ്സായി മാറാറുണ്ട്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിൽ നിന്നും ഒരു റിക്കവറി കിട്ടുമ്പോൾ, ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് കൗൺസിലേഴ്സായി മാറാറുണ്ട്. അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ ദൈവാനുഭവം എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിലുള്ള ആഴമായ വിശ്വാസം വേണം. അത് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും. അത് നമ്മളെ നിരാശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇല്ലാതായി മാറും. ദൈവത്തിൽ അമിതമായ വിശ്വാസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് വേണ്ടത്ര നല്ല തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഹീബ്രൂസ് 11:1 പറയുന്നു, വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം ആകുന്നുവെന്ന്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ എബ്രഹാമിനോട് ദൈവം അവൻ്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ച ആ സ്ഥലം വിട്ട് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എബ്രഹാം ആദ്യം പതറിപ്പോയി കാണും. എന്നാലും അതൊരു ചലഞ്ചായിട്ട്, ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് എബ്രഹാം പോയി. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരതയിലേക്ക് വരാൻ എബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും ഒരു വാഗ്ദത്ത സന്തതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിലും 25 വർഷത്തോളം അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെയും എബ്രഹാം കൂടുതൽ സ്ഥിരത പ്രാപിച്ചു. വീണ്ടും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയായ ഇസഹാക്കിനെ ബലി കഴിക്കുവാൻ ദൈവം പറയുന്ന ആ സമയത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരീക്ഷയിൽ കൂടിയാണ് എബ്രഹാം കടന്നുപോയത്. അതിൽ കൂടി എബ്രഹാം സ്ഥിരതയും പൂർണ്ണതയും കൈവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ജോസഫിൻ്റെ സംഭവം. ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിൽ എറിയുന്നു. ആ പൊട്ടക്കിണറിൽ നിന്ന് കരകയറിയ ജോസഫിനെ ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യാപാരികൾക്ക് അവർ വിൽക്കുന്നു, പണം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജോസഫ് പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷയിൽ കൂടി കടന്നുപോയി സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു. അങ്ങനെ സ്ഥിരത കൈവരിച്ച് ഈജിപ്തിലായിരിക്കുന്ന ജോസഫിന് പൊത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും പീഡനം അനുഭവിക്കുകയും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ലൈംഗിക പാപം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യ മുന്നോട്ട് വന്ന് ചതിച്ച് ആ ജോസഫ് ജയിലിൽ കഴിയാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്തെല്ലാം ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക്, സ്ഥിരതയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ജോസഫിന് സാധിച്ചു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 39:21 പറയുന്നു, എന്നാൽ യഹോവ ജോസഫിനോടുകൂടി ഇരുന്ന് കാരാഗൃഹ പ്രമാണിക്ക് അവനോട് ദയ തോന്നത്തക്കവണ്ണം അവന് കൃപ നൽകി എന്ന്. 1 സാമുവേൽ 27:1 നമുക്ക് കാണാം, ദാവീദ് സാവൂളിൻ്റെ അസൂയിൽ നിന്നും ശല്യത്തിൽ നിന്നും മരണഭീതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഓടുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ട് അവസാനം മടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫിലിസ്റ്റീൻ ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്, ഇനി ഇങ്ങോട്ടില്ല എന്നൊരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു. ആ സമയത്ത് ദൈവം തോന്നിച്ചു അങ്ങനെയൊരു പോക്കിലേക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം
ദാവീദ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിൽ കൂടി ദാവീദ് സ്ഥിരതയും പൂർണ്ണതയും കൈവരിക്കാനിടയായി. അങ്ങനെ 40 വർഷം രാജാവായിട്ട് ദാവീദ് ഇരുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥിരതയും പൂർണ്ണതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൈവരിക്കുന്നത്? അതിനൊരു 6 വേ ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ്. 1, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. സങ്കീർത്തനം 55:17 പറയുന്നു, ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയും, അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എന്ന്. 2, ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുക. സങ്കീർത്തനം 55:22 പറയുന്നു, നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും, നീതിമാൻ കുലുങ്ങിപ്പോവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11:28 യേശു പറയുന്നു, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന്. 3, ദൈവം നീതിമാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സങ്കീർത്തനം 34:17 മുതൽ 19 വരെ പറയുന്നു, നീതിമാന്മാർ നിലവിളിച്ചു, യഹോവ കേട്ടു, സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിച്ചു. ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാവുന്നു, അവയെല്ലാറ്റിൽ നിന്നും യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കുന്നുവെന്ന്. റോമൻസ് 8:28 പറയുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയുന്നു. 4, പരീക്ഷകൾ നേരിടുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിനായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ഈ പരീക്ഷയിൽ കൂടി എന്തുദ്ദേശമാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പലപ്പോഴും അത് ആളുകൾ മറന്നുപോകും. ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ പരീക്ഷകളിൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ പരീക്ഷകളെ നേരിടാൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്കതിനുള്ള ശക്തി കിട്ടുകയില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കും. ആ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും എന്താണ് ഈ പരീക്ഷയിൽ കൂടി ദൈവം എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തമായി നിൽക്കുക, പരീക്ഷകൾ കടക്കുക. അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് എന്നും നന്ദിയുള്ളവരാകുക, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊടുക്കുക. 5, പരീക്ഷകളിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ സദൃശ്യത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സദൃശ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശുവിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് ആയി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. എനിക്ക് പരീക്ഷകൾ നേരിട്ടപ്പോൾ, ഒരു 28 വർഷം മുമ്പ് നേരിട്ടപ്പോൾ, എനിക്ക് ആ വിസ്ഡത്തിന് വേണ്ടി, ആ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം എന്തിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കൊരു ടോട്ടൽ ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മുട്ടിപ്പായി ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് എന്നോട് 2 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുത്തു. ആ സഫറിങ്ങിൽ കൂടി, ആ പരീക്ഷകളിൽ കൂടി ദൈവം ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ദൈവം എനിക്ക് ആനന്ദം കൊണ്ടും സമാധാനം കൊണ്ടും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിറച്ചു. അത് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ഞാൻ അടുക്കുവാൻ ഇടയായി. അതിനകത്ത് പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷകൾ ഓർത്ത് ഒരു ദുഃഖവുമില്ല, വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ദൈവത്തെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടായ ആ ദൈവാനുഭവം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അതായിരുന്നു ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശമെന്ന് എനിക്കത് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ ദൈവം പലപ്പോഴും നിശബ്ദനായി നിൽക്കും. സാംസ് 46:10 പറയുന്നു, മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവേൻ എന്ന്. 6, നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷകൾ ദൈവം തരത്തില്ല. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 10:13 പറയുന്നു, മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല. ദൈവം വിശ്വസ്തൻ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോടുകൂടി അവൻ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും. ഇനി ഈ പരീക്ഷകൾ സക്സസ് ആയിട്ട് നേരിട്ടാൽ ദൈവം എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ഒരു 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1, സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് മഹത്വം തരും. 1 പീറ്റർ 1:6-7 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു,
അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്പനേരത്തേക്ക് നാനാ പരീക്ഷകളിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആനന്ദിക്കുന്നു. അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാണുവാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 6:22-23 വചനങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിച്ച് ഭ്രഷ്ടരാക്കി നിന്ദിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേർ വിടക്ക് എന്ന് തള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ആ നാളിൽ സന്തോഷിച്ചു തുള്ളുവിൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ വലിയത്. അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാരുടെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുവല്ലോ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:10-12 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവല്ലോ. 2, പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരതയും പൂർണ്ണതയും പ്രത്യാശയും കൈവരിക്കും. റോമൻസ് 5:3-5 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അതുതന്നെയല്ല കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു. നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു, പ്രത്യാശക്കോ ഭംഗം വരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്? എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. 3 കാര്യങ്ങൾ. 1, ദൈവത്തെ നമ്മൾ വേണ്ടുമെണ്ണം അറിയുവാനായിട്ട്. 2, നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്. 3, പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. ജീവിതത്തിലെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കും, ദൈവത്തെ മറന്നുകളയും. അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അനേകർ ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മറന്നു കളയുന്നു. അതുണ്ടാകാതിരിക്കുവാനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൈവത്തെ ഓർക്കുവാൻ പരീക്ഷകൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകോട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അത് ആഗ്രഹത്തോടെ അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്നിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക, എന്നെ സഹായിക്കണമേ, എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാൻ മാത്രം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെയുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവം സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മളെ എന്നേക്കും കാത്തു പരിപാലിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:12 പറയുന്നു, പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും എന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി വീണ്ടും ആദ്യം വായിച്ച വചനം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:2-3. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവിൻ. ഇതോടെ ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുവാനും സ്ഥിരതയും പൂർണ്ണതയും കൈവരിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.